सत कथा कह गले बीजेपी दल को मुस्लिम भोट केबे किसी मिले कामा करके दी चार जन 5,000 किए कोटी भोट देले सेटा तो हिसाब को निया जाए तेणु बाय एंड लार्ज देखिले मुस्लिम भोटर केबे बीजेपी की मिले नाही पश्चिम बंगर समान स्थिति एही निर्वाचन रे भी रहिबो बर्तमान से निर्वाचन लोकसभा निर्वाचन बर्तमान ओपिनियन पोल यदि आप देखिए बीजेपी और टीएमसी भितर मार्जिन ऑफ वोट्स 5% भितर बर्तमान अछि एक्जेक्टली सेटा मु कहया पई चाहूची पूर्व अपेक्षा स्थिति बदली छी बीजेपी गोटे से माने बीजेपी रे प्राणपण चेष्टा करूची किंतु गोटे बड़ कथा होची जदि एसआर जदि मुसलमान कर कट जाय जदि अनेक भाबचंती किंतु बीजेपी रो वोट बस कहउतवा जो माने बांग्लादेश रो आछंती हिंदू पर्टिकुलरली संख्या बहुत कम बहुत बांग्लादेश रो हिंदू माइनॉरिटी नारे हमरो सेटू बहुत कम्युनिटी रो विशेष आर हिंदू मान गुटे मान होचंती रिजर्व कैटेगरी रो कोई पारंती आपण शेड्यूल कास्ट ओ संख्या आछे से गलातर सेई जो गलातर रो वोट देइतिले सेटा जेन्युइन नय बोली कि सहायता एथर करा दे एते बेसी नाही प्रोसेसटा भूल प्रोसेस एसआर जो प्रोसेस भूल प्रोसेस 2002 रे नहीं मु 2002 रे जाई नथला यार ए रबंकर ए मत सहित मु एकमत न तार एकमात्र कारण होला आगे आपण एसआईआर को चैलेंज करी पूरा सुप्रीम कोर्ट जाके गले। नमस्कार न्यूज रूम डिबेट को स्वागत करूची मु अभिन्न आशुतोष। पश्चिम बंगरे घड़ीके घोड़ा छुटुची गोटे पटे ममता बनर्जी निजर शक्ति प्रदर्शन करुवा बेले कले बळे कौशले बीजेपी बाजीमात करबा पई उद्यम करुची। एटी प्रसंग अनेक रहिछि किंतु चेहरा सीमित रहिछंती गोटे पटे बीजेपी रो दिल्ली चेहरा आ गोटे पटे दीदींकर आंचलिक चेहरा एहाकु नै जेतेबेले प्रसंग भित्तिरे निर्वाचन हेबो सेतेबेले प्रकृत रे जनता काहाकु बाछिबे एठी जो सब मुद्दा उपस्थापन करा जाउछि से सब मुद्दार प्रभाव राजनैतिक दल गुड़िक उपरे केमिति पड़िबो ए संपर्क रे आलोचना करिबा आम सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त राजाराम शतपथी सर उपस्थित अछंती आम सहित श्रीयुक्त रवि दास सर उपस्थित अछंती आलोचना करिबा। तेबे श्रीयुक्त शतपथी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग सब पश्चिम बंग निर्वाचन रे सामना को आसुछि सर एठी गोटे बड़ मुद्दा हैला एसआईआर प्रसंग एसआईआर को नै जेमिति दीदी एक्शन मोड को आसीथिले सतरे कोन एसआईआर भोट गणित को गोलमाल कर दबो देखो भोट गणित को गोलमाल करिबो कि न करिबो से तो पर कथा किंतु एसआईआर जो चलीची पश्चिम बंग रे सेतरे निश्चित भाव में जो माने सब ठीक लोक नुहंती वोटर होवा पई योग्य नुहंती से मानकर ना तो निश्चित भाव में कटि जिवो एवं घोषणा मध्ये हिसालान प्राय कोटिए पाखापाखि लोकंकर ना कटि जाइछि बोली कि घोषणा हिसालानी कथा होछि कोन कि आपनकर मन थिबो बिहार रे जेते बेले एसआईआर कार्यक्रम होउतला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जोटा होउतला सेते बेले माने कहया को बोले ए एसआईआर माने होछि जो वोटर लिस्ट अछि तार आउरी कडाकडी जांच गोटे संशोधन करा जिवो सेही संशोधन तो सब निर्वाचन पूर्व किसी ना किसी कोड करा होता किछि वर्ष अंतर रे आगुर मध्ये एसआईआर है किछि वर्ष अंतर रे तो गोटे कडाकडी जांच करा जाय व्यापक संशोधन करा जाय सेति बेले आपनकर मन थिबो जे बिहार रे हेला बिहार रे आगुतरा इलेक्शन कमिशन कर दउतले काहे ना बिहार रो विधानसभा निर्वाचन थिला बोली कि सेते बेले मध्ये किछि पॉलिटिकल पार्टी रो नेता माने हो हल्ला करिया को चाहिले दिल्ली रे जाइकिरी से माने प्रेस कॉन्फ्रेंस करले बिहार रो किछि लोकों को नेकिरी सेठी सामाजिक सम्मेलन करिकिरी ताको आगे देखैले जे ई मानकर ना सब कटि जाइछि ए माने किंतु प्रकृत वोटर इत्यादि इत्यादि इलेक्शन कमिशन सब सुनिला परे आगे इलेक्शन कमिशन ताको प्रेस कॉन्फ्रेंस रे मध्ये कथा कहले आगे एसआईआर माने नोए जे आमे खाली आपण मानकर वोट काटिया पे अछु कड़ाकड़ी जांच बेले जदि कहार किछि कटि जाइछि तांको एक नुए दुई निए अनेक बार सुयोग दिया जाउछि जे आपनकर ना जदि अन्याय भाव में कटि जाइछि बोली आपण भाबुचंती आपण निजे आगे कंप्लेन के करंतु आगे एवं गोटी फोरम रे कंप्लेन कर देले जे जदि सेठी आपनकर न्याय आपन को न मिलला जे बाट बंद हेला ता मध्ये नुए इलेक्शन कमिशन बारंबार एक कथा कहिसथि जे आपण बूथ लेवल स्तर रे कंप्लेन करि परिबे सुपरवाइजिंग लेवल करि परिबे कोर्ट कचेरी जाई परिबे बहुत प्रकार सुविधा अछि एक दुई रे
ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ ସବୁ କରିଥିଲେ ନେତା ଆଜ୍ଞା ତାର ଉତ୍ତରରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଲେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ 65 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କଟିଯାଇଛି ନା କଟି ଯାଇଛି ନା କଟି ଯାଇଥିଲା। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କଟିଗଲା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଇଲିଗାଲ ଉପାୟରେ କଟିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କଟିଗଲା ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ କଟିଗଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ। ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ନ କରିକିରି ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଟିଗଲା ବୋଲିକିରି ଆମେ ସେୟା କହୁଛୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ କାହିଁକି ନ ସାର୍ ଆସିଲା? ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେଇଆ ହେଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ଭୋଟର ଆଇଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜେନୁଇନ ମାନେ କିଏ ଭୋଟର ହେଇପାରିବେ ଯିଏ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଅଧିବାସୀ ନାଗରିକ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ନାଗରିକ ସେଇ କେବଳ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏ ଦେଶରେ 50 ବର୍ଷ ରହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ବୋଲିକିରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ମିଳିଛି ଆପଣ ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ନିୟମ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କିଛି ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିବ ଯିଏ ନାଗରିକ ହେଇନଥିବ ତାକୁ କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ନିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଦେଶଟା ଯାକ ଏତେ ଫାଙ୍କା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କାଲି ସକାଳେ ଆଧାର କାର୍ଡଟେ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଚଢେଇ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏସଆଇଆର ହେଲା ବୋଲି ସିନା ଧରା ପଡିଲେ ନହେଲେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ବି ଚଢେଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନାଗରିକ କହିବା ନା ଅଣନାଗରିକ କହିବା ନାଇଁ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ ଅଛି ନାଗରିକର ପରିଚୟ କଣ ଦେବେ ସେମାନେ? ନା ନା ନାଗରିକର ପରିଚୟ ଅଛି ତାର ନିୟମ କାନୁନ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି। କଣ ସେ ପରିଚୟ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନାଗରିକ ହବାର ପରିଚୟଟା କଣ ବୋଲିକିରି ସେ ଲମ୍ବା ଚିଠା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁନି କିନ୍ତୁ ନାଗରିକ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସେ କ୍ରାଇଟେରିୟନ ଫୁଲଫିଲ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ବେସିସ ରେ ଆପଣ ନାଗରିକ ଆଧାର କାର୍ଡ ବେସିସ ରେ ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ବୋଲିକିରି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବେନି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନା ଯାଇପାରିବେନି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। ଓକେ ବାହାର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଦଉଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କାହିଁ ଏତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଥରକ ସେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ମେଜର ପର୍ସନ ଭୋଟ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଗୋଟେ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ରେଫ୍ୟୁଜି ଅଛି ହଁ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ 80-90% ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଲୋକ 80-90 କି 100 କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ସବୁ ମୁସଲିମ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚଲାନ୍ତି ସବୁ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସେଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଟ ବେଶ। ଓକେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସିପିଏମ ବାମପନ୍ଥୀ ଯୋଉ ସରକାରରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏବେ ସିଏ ଗଲା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଏଭଳି କଡାକଡି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଯିବାର ବହୁତ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସିଏ ଖାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହାଇକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ହଲା ବେଳକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇଥିବ ଗୋଟେ ସମୟ କହିଲେ ଆମେ କଣ ଏଠି ବସିଛୁ ଡେଲି ଖାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏଇ ଏସଆଇଆର କେସ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଥରେ କହିଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ଗଲା ମାସରେ ଯାଇଥିଲି କଲିକତା ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ଥିଲି କିଛି ହୋଟେଲରେ ବୟସ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ କାମ ଦାମ କରନ୍ତି କିଏ ବେଡସିଟ୍ ସଜାଡା ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କଣ ଇଲେକ୍ସନ ଖବର ଜାଣିକିରି ପଚାରୁଥିଲି ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସେ କହିଲେ ହଁ ଆମର ଏଠି ଭୋଟ ହବ ଆଉ ଆମ ଭୋଟ ଦିଆହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ମାନେ ନା ଆମେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କଣ ତୁମ ନାଁ ନା ଆମ ନାଁ ହଉଛି ଏଇଆ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଁଟା କହିବୁ ସେ କହିବେ ତୁମ ଭୋଟ ଦିଆ ସରିଛି ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିଏମସି ର ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲିଣି ମୁଁ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ମୋର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଆ ସରିଛି। ଓକେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାର୍ ଫେରିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି
जे एसआईआर द्वारा तांकर भोट बैंक को खाली कर दिया जाउची एसआईआर रे गोटे संशोधन को जते की गुरुत्व दिया जाउ नै केमिति भोट कटिबो टीएमसी रो ताको फोकस करा जाउची ए कोन वास्तववादी जब कहले एथर उठे एसआर करूचंती सिस्टमिक इंटेंसिव प्रोविजन बोली कहउचंती एटा 2002 रे मध हेतिला तो 2002 रे एतर हेतिला आपण 2002 रे केते बस हेतिला केन कहबे राजाराम चतुर्वेदी बस हेतिबो 2002 रे एभଳି पाला आपण देखतेले कि घाट वर्ष रे कोठी एथर जा देखछो आपण सर नाही 2002 रे हेतिला एथर कोन करा हेची या संगरे चेष्टा करछन से ओटा सीए टाकू इम्प्लीमेंटेशन रो ओटा परोक्ष भाव रे उद्यमटा होउची जोटा से कहले नागरिक ही भोटर माने भारत वर्ष रो भोटर कहले भारतीय नागरिक नागरिक तो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट किंतु नागरिक तो परीक्षा के करिवो नागरिक तो परीक्षा करिवार अधिकार करो इलेक्शन कमिशन अछि नागरिक तो परीक्षा करियो अधिकार होम मिनिस्ट्री अछि केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय अछि से जाऊ ए माने एसआर तक करूचंती एथर गोटा किछि व्यतिक्रम करिसंती जोटा कि पूर्व एसआर भलिया नुहे कौन से व्यतिक्रम से व्यतिक्रमटा सही सकाशे आपण देखतो फ्रॉम दी जो को जो बिहार तो हेला बिहार आग्रह चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट को लोक गले जो सुप्रीम कोर्ट केस जी बेंगल सकाशे हो बिहार सकाशे आगे सुप्रीम कोर्ट ग्रहण कले सुप्रीम कोर्ट आगे रोक लगेले रेफरेंस चला इलेक्शन मात्र 2 मास आगुर हो 3 मास आगुर ये भी चला से भी सुनले से चैलेंज कौन है द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस एसआर प्रोसेस एसआर प्रोसेस को जोटा करिसंती तार कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हैज बीन चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ताको सुनिले पड़तो विभिन्न समय विभिन्न ऑर्डर दे दोची किंतु बेसिक क्वेश्चन ऑन व्हिच द पिटिशनर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट दैट स्टिल रिमेन्स अनआंसर्ड हेतिले एई जो पाला गुडा कहउछो आमे पालाटा हेई पारंतानी आउटा कथा मन को चाहती बेंगल होउची बा जोटी भारत वर्ष रे जोटी राज्य भी आको भारत वर्ष रे निर्वाचन भारत वर्ष प्रथम पर्व हे जाउची 1951 52 आज पर्यंत भारत वर्ष विभिन्न सर्वे निर्वाचन देची एवं इलेक्शन कमिशन तो कंडक्ट करूची एटा तो भाटा अछि एवं भारत वर्ष रे निर्वाचन वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन बोली अतीत रे समस्त अप्रूव करछथि रेटिंग करछथि इंडिया इलेक्शन कमिशन कार्य को किंतु एथर विवाद एते होउची काई दैट्स इंपोर्टेंट थैंक यू देखो गोटे छोटिया कथा भी आपण नियंतु एसआर तो कले एसआर प्रोसेस रे तार फाइनल ईयर जो गोटे प्रोसेस आसिला से बेंगल बिहार का डिसाइड है बेंगल कथा निजे ममता बनर्जी मन नहीं गले सुप्रीम कोर्ट निजे को लड़िले पिटिशन सेठी मध्य भी आपण सेठी सेठी से कहले नाही समत कथा बुझाली बुझा गया कथा है कि शेषु को आसी पहुंचला जो लोक मानकर जो शुणाणी जो घटी जाउची तार जो शुणाणी पुनी लोक अपील करि पारिबे आगे आ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऊपर नहीं जुडिशियल अथॉरिटी पाखरे अपील करिवे सेते जुडिशियल ऑफिसर प्रथम थर भारत वर्ष रे इलेक्शन इलेक्टोरल रोल प्रस्तुत रे जुडिशियल ऑफिसर व्यवहार हवा ए प्रथम थर पे हला केवल सेति कि नुहे सेति बंद तमरो यदि असुखी हबो आपण ट्रिब्यूनल जाबे ट्रिब्यूनल गठन हेइनी ट्रिब्यूनल माने सेही हाई कोर्ट जजमेंट को लेकी से ट्रिब्यूनल ए बडा जुडिशियल ऑफिसर कार्य रे मालदार जो हैला असुविधा आगु तो केवल जुडिशियल ऑफिसर एते इन्वॉल्व हेचंती को राज्य रे हेचंती से राज्य करा गला एबो सबुठ बड़ कथा इलेक्शन कमिशन डिक्लेयर हे गला जो दिन डिक्लेयर हैला से दिन 5 राज्य निर्वाचन डिक्लेयर हैला ना नहीं आगे कि देखिए बेंगल में कौन कले लॉक स्टॉक एंड बैरल तो हमें की एडमिनिस्ट्रेटर मान को चीफ सेक्रेटरी डीजी होम सेक्रेटरी से कमिश्नर माने लॉक स्टॉक एंड बैरल टोटल ट्रांसफर गोटा कौन सी राज्य रे भारत वर्ष रे निर्वाचन एते दिन हलानी निर्वाचन कमिशनर सब समान क्षमता अछि कौन से निर्वाचन कमिशन केबे
କେବେ ବି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବଦଳି କରିନି ନେବାର। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାହା ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଆପଣ ସାର୍ ଏବଂ କହିବାକୁ ପଲିଟିକାଲ ଟୋଟାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ has been totally upside and down କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ giving rise to some suspicion ଏସଆର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରିଜନ ଏଇଠି ସବୁ ସସ୍ପିସନ ଚାଲିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ରେଜଲ୍ଟ ହବ ତ ଇଲେକ୍ସନ ଜଣା ପଡିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ଦିଜ ଆର ବେସିକ ପଏଣ୍ଟ ଅନ ହ୍ୱିଚ ଲୋକ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ଓକେ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେବେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ତ ଭୋଟ ଦେବେ ନା। ନାଇଁ ରବାବୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଆଡକୁ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛି। ହଁ ଏକଥା ସତ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜି ମାନେ ତମାମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ତର୍ଜମା ତ ଅଲଗା। ଆମେ ଏଇଠି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିକିରି ଏଇଟା କାହିଁକି ଆଗରୁ ତ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା ଏଥରକ ହେଲା। ଆଗରୁ ତ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ନାଚକୁଦ କରୁନଥିଲେ। ଆଗରୁ ତ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଡ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ଯାଇକି ଫାଇଲ ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହିଲେ କୋର୍ଟ ବି କଣ କହିଲା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଚେୟାର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଯିବେ ନା କୋଉଠି ରେଡ୍ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯିଏ ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଫାଇଲ ଛଡେଇକିରି ଆଣିବେ। ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ହାଜତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି ଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମତେ ଗିରଫ କରିଦେବେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବେଆଇନ କାମ ମୁଁ ଯଦି କରେ ଆଉ ଗିରଫ କରିଦେଲେ ସାରା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଏତେ ଜୋର କରିବେ ଏମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ କରିଦେଲେ ସେମିତି କରିଦେଲେ ଏଇ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ବଦଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ପଲିଟିସାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କୁ ଏତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ଆଉ କୋଉଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ କରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ କୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି କି କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି କିଏ ବଦଳେଇବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁଠି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଦେଖେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି କଳୁଷିତ ଯେ ଆପଣ ତାଜୁବ ହେଇଯିବେ। ଏକ ଦୁଇରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରବାବୁଙ୍କର ଶେଷ ବେଳକୁ ଯୋଉ ଆର କଥାଟି କହିଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଖୁସି ହେବେ ସିଏ। ମୁଁ ହିସାବ ପତ୍ର ମୁଁ ସେଫୋଲୋଜିଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣେନି। ଯାହା ଟେଲିଭିଜନ ଏବଂ ଖବର କାଗଜରୁ ପଢିକିରି ଯାହା କହିବା କଥା ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ବଦଳେଇବା ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟିଦବା ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ରବାବୁ ହୁଏତ ଖୁସି ହେଇପାରନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାପରେ ବି ଜିତିକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଯାହା ତ ପ୍ରି ପୋଲ ଓପିନିୟନ ସର୍ଭେ ଯେତେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ପ୍ରି ପୋଲ ଓପିନିୟନ ସର୍ଭେ ଏବେ ତ ଆସୁଛି ମମତା ଇଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଏ ଟିଏମସି କଥା ସେଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅପସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ହେବା କିଛି ଖରାପ ବି ନୁହଁ। ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଗୋଟେ ସରକାର ସମୟ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱାସବାଦୀ ଲୋକ। ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ଦଳକୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହଉ କୋଉଠି ଦିଥର ତୃତୀୟ ଥର କୌଣସି ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ। ଇଏ ଯୋଉ ବର୍ଷକୁ ଥରକୁ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ରହିକିରି ସେଠି ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ କରିକିରି ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହଉ ଯୋଉ କଥାଟି ଅଛି ସେଟା ସତ ସବୁଠି ସେଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଟା କିଏ ଅସ୍ମିତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କଲଚରାଲିଜମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ ତାକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ସେ ବେଙ୍ଗଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରହୁଛି ବେସିକାଲି ବେଙ୍ଗଲ ସିଭିଲାଇଜେସନରେ ବେସିକାଲି ଏଟା ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ କଲଚର ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କ କଲଚର ସିଭିଲାଇଜେସନ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରିଲିଜିୟନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ସେଇଭାବେ
ତାଙ୍କ ରିଲିଜିୟନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ୟୁନିୟନ ପାର୍ଟି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ରିଲିଜିୟନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ରବାବୁ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ କି ନାହିଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠଉଛନ୍ତି ବରାବର ଉଠଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁ ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରି ବାହାରି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଆମ ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ନୁହଁ ମାନେ ତ- ବାହାରୁ ତାଙ୍କ ଆସିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସିଏ କଣ ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ମିଳୁଥିଲା କି? ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ମିଳୁନି ନାଇଁ ଭୋଟ ନ ମିଳି ପଛେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବେଙ୍ଗଲରେ ବିଜେପି କି ତ ଭୋଟ ମିଳୁନି ମାନେ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତିକି ଯାହା ମିଳୁଛି ପାୱାରରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭୋଟ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ seat ତାକୁ ସେ ବଢୁଛି, କରୁଛନ୍ତି seat ଇଏ ବଢୁଛି, ବାହାର vote ନାଇଁ, ସେ ଅଲଗା ବଢୁଛି। କଥା ତାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ତେଣୁ ଅସ୍ମିତା ସେଠି ବି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ଏଇ ଅସ୍ମିତାଟା ଏଇ 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେମିତି କାଟୁ କଲା ସେଇଠି ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏତେ କାଟୁ କରୁଥିବ ବୋଲିକି ତାର କାରଣ ଅଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା କଥା କେତେବେଳେ ଉଠିଲା ବିଜେଡି ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନରେ ଅଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଶେଷ ବେଳକୁ 24 ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି କବାଟ କିଳିକିରି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରକ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ପୁଣି ଓଡିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ସିଏ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକ ତାମିଲ ଲୋକ ସିଏ ଏଠି ଆସିକିରି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକିରି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କହିକିରି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଏ ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ କିଏ ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଜେପି ଏ ଅସ୍ମିତା କଥା ବାହାର କଲା ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଆଡକୁ ସୁହାଇଲା ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଙ୍ଗଲରେ କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ସିଏ ଜିତିଲେ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନା ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତାହେଲେ କିଏ ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଠି ଅସ୍ମିତାଟାକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ବାହାର ବାହାର କଣ ସିଏ ନ୍ୟାସନାଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ ନ୍ୟାସନାଲ ହଁ, କିନ୍ତୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ବେଙ୍ଗଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଦ୍ଦା କଥା କହୁଛନ୍ତି ରିଜନାଲି ସେ ତାକୁ ଏକଦମ ପୁରା ଏକଦମ ହଁ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକିରି କିନ୍ତୁ ହଁ ଖାଲି ସେତିକି କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସଭାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ୟାର କେବଳ ବିଜେପି ଠିକା ନେଇନି ବା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିନି ବୋଲିକିରି ବିଜେପି ଅବଶ୍ୟ କୋଉଠି କହିନି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କହିବାକୁ ମନା ଅଛି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନାଁ ଧରିଲେ ସେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଜେପି ଯଦି ତାର ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବେଶ କରିକି ତାର ଇଲେକ୍ସନ ଲଢୁଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସିଏ ତାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହେଇଛି ହଁ କାଳୀ ସେ ମନ୍ଦିର ସେ ଯୋଉ କଣ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଶେଷ ହେଇଛି ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ତାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏଇଆ ଇମେଜ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ କାହାକୁ ଯିବ କାହିଁକି ନା ଅନେକ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ସେଠି ରହିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ମୁସଲିମ ଭୋଟ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏସଆଇଆର ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେ ଭାଗ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ କଟିଛି ଅଧିକାଂଶ ଭିତରୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତେବେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ବେଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 27% ରୁ 30% ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ମୁସଲିମ majority constituency ବି ଅଛି ନାଇଁ ସେଟା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟରେ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଟା ହଉଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ଲେଫ୍ଟ ପାର୍ଟି ବା ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ସପୋର୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟ ପାଉଥିଲା ସିଧା ପ୍ରାୟ କଂଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟ ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସପୋର୍ଟଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଟୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସହିତ ଅଛି ଏ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଇ ସପୋର୍ଟଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଓଏସିଏସ୍ ପାର୍ଟି କରିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କବିର ବୋଲି ଯେ ଗୋଟେ ହୁମାୟୁନ କବିର ଯିଏ ନିଜର ପାର୍ଟି ଆମ୍ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ଆମ୍ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ଯିଏ ମୁର୍ଶିଦାବାଦରେ କରିବା ପାଇଁ ତା ବାଦ ଗୋଟେ ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆନ ସେକୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଇଏସଏସ୍ ନା କଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ମୁସଲିମ ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଯୋଉଟା ଗଲାଥର ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଏଥର ଛିଡା ହେଇଛି ତ ଦେୟାର 3 ପାର୍ଟିଜ ଆମେ ତ ଦୁଇଟା ତ ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଏସଆଇଆର ଏଇ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏସଆଇଆର କୁ ବି ଏସଆଇଆର ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବେଶୀ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି ସେଠିକାର ଯୋଉମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମତ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଏମାନେ 25-30% ଭୋଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରନ୍ତି ମୁସଲିମ ଭୋଟ କରିପାରନ୍ତି 75% ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଏଗେନ୍ ଗୋ ଟୁ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଅର୍ଥାତ ବିଜେପି ଲାଭଦାୟକ ହବ ଏବେ ନା ଆପଣ ଏ vote ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁ? ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ମୁସଲିମ ଭୋଟ କୁ କେବଳ ହାତେଇପାରେ। ମସଜିଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସଜିଦର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଫରିର ପାଇଁ ଭତ୍ତା, ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ପାଇଁ ଭତ୍ତା, ଦଶହରା ମେଢକୁ ପଇସା ଏସବୁ ସେଇ ଦଶହରା ମେଢ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପୂଜାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଲାଞ୍ଚ ବୋଲି କହିପାରୁନି। ଗୋଟେ କଥା ସରକାରୀ ଲାଞ୍ଚରେ ଇଲେକ୍ସନ ହଉଛି। କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବିନା ସରକାରୀ ଲାଞ୍ଚରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶତପଥୀ ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭୋଟ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି ହାତେଇବା କଥା ତାହା ହାତେଇ ପାରିବ ନା ଏସଆଇଆର ବିଜେପି ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରୁଛି? ଏଥିପାଇଁ ହୁମାୟୁନ କବିରଙ୍କର ପାର୍ଟି ଗୋଟିଏ ବଡ ଭୂମିକା ନେବ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ହବ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜେପି ଦଳକୁ ମୁସଲିମ ଭୋଟ କେବେ କିଛି ମିଳେନି। ସେମିତି କାଁ ଭାଁ କରିକି 2-3 ଘର 5 ଘର କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଏନି। କିନ୍ତୁ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଦେଖିଲେ ମୁସଲିମ ଭୋଟର କେବେ ବିଜେପି କି ମିଳେ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସମାନ ସ୍ଥିତି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବି ରହିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେବଳ ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସିରେ ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଏମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏନ୍ସି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିକିରି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଯାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମୁସଲିମ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ନହେଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନନ ମୁସଲିମଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ they can decide। ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ବିଜେପି ପାଖକୁ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଆସେନି। ସେଇଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ବାମପନ୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ, ଏମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅତୀତରେ ଏଇ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଡକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି କି କ୍ଷମତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଣିଲେ ଏ ଦେଶରୁ ବିଜେପି ଗଲା ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଆସୁ ପୁଣି ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା, ବିଜେପିର ସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ସୁଧାର ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ୟାର ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କେତେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିନିୟନ ପୋଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପି ଆଉ ଟିଏମସି ଭିତରେ ମାର୍ଜିନ ଅଫ ଭୋଟ୍ସ 5% ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ସେମାନେ ବିଜେପି ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯଦି ଏସଆଇଆର ଯଦି ମୁସଲମାନଙ୍କର ଯଦି କଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବେଶ କହୁଥିବା ଯୋଉମାନେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ, ବାଂଲାଦେଶର ହିନ୍ଦୁ ମାଇନରିଟି ଆମର ସେଠୁ ବହୁତ କମ୍ୟୁନିଟିର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର କହିପାରନ୍ତି ଆପଣ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତୁଆ କମ୍ୟୁନିଟି କୋଉଟା ରାଜବଲ୍ଲଭ ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଛି ବହୁତ ନା। ତାଙ୍କର କଟିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ଭାରତରେ କେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ସିଏ ପାର୍ଟିସନ ବେଳୁ ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଗଲାଥର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ଗଲାଥର ସେଇ ଯୋଉ ଗଲାଥରର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଜେନୁଇନ ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି ଏସଆଇଆରଟା ଏଥର କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଏସଆଇଆର ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ କହିହବନି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏଥିରେ ଏକରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ ସାନ୍ତାଳୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତାଳୀ ରବି ଦାସ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଏସଆଇଆର ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବ, ସାନ୍ତାଳୀ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଏସଆଇଆର ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କଟି ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସିଂହଭାଗ ହଉଛି ମୁସଲିମ ଭୋଟର। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଣ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ନାଁ ସେଠି ଅଛି ବୋଲିକିରି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନାଁ କଟିଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭାରତର
ପ୍ରକୃତ ନାଗରିକ ବୋଲି କୌଣସି ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ ପ୍ରୋସେସଟା ଭୁଲ ପ୍ରୋସେସ ଏସଆର ଯୋଉ SR process ଭୁଲ process। 2002 ରେ ଇଏ ଗୋଟେ big point କହିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ 2002 ରେ ହେଇନଥିଲା ୟାର ଉତ୍ତର ନାଇଁ, କରନ୍ତୁ sir। ୟାର ରବଙ୍କର ମତ ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ ନୁହେଁ ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏସଆଇଆର କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପୁରା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାକେ ଗଲେ ଆଗରୁ ଏସଆଇଆର ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ନାହିଁ ନାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଜଜମେଣ୍ଟ କି ଦଉଛି କି ଜଜର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛି ଆମେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମକଦ୍ଦମାରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିନି ଆମେ ତାକୁ ଟେଲିଭିଜନ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସିକିରି ଏଇଟା ଭଲ ସେଇଟା ଖରାପ ବୋଲିକି କହିବାର ଏହାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତି ଥରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏସଆଇଆର ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରତି ଥର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏସଆଇଆର ହୁଏ ନାହିଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏସଆଇଆର 2002 ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 2002 ରେ ହେଇଥିଲା 2002 ରେ ହେଇଥିଲା 2002 ପରେ 24 ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା 2002 ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ 2002 ରେ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେ ସବୁବେଳେ ରହିବ ବଳବତ୍ତର ସମୟକୁ ଚାହିଁକିରି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିବାଦ ହେଇନଥିଲା ନାଇଁ ଆପଣ ବିବାଦ କୋଉଠି ହେଇନି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ବିବାଦ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯିଏ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ ବିବାଦ ହଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହୁଛି ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି କିଏ କୋଉଠି ଗୋଟେ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ଆଜ୍ଞା ଗଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ବଚା ହେଲା ଘୁଷପେଟି କେତେ ବାହାରିଲେ ଏଠୁ ଦେଖାଗଲା ସେଠୁ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକ ନା 700 ନା କେତେ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଘୁଷପେଟି ଯେତିକି ବାହାରିଲେ କଣ କିଏ ମନା କରୁଛି ଆମର 7 ଲକ୍ଷ ବାହାରିବେ ବୋଲି କି କହୁଥିଲେ କି ମୋର କହିବା କଥା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଯୋଉଠି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ କେରଳ ସେଠି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉଞ୍ଚୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିହାର ଉଞ୍ଚୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମମତା ଆପଣ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ କହୁଛନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଭିଲିଆନ କମ୍ପ୍ଲେନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ରାଜନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଦଳ ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଭିତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏସଆଇଆରରେ କଟିଯାଇଛି ଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର 2002 ରେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଭୋଟର 2022-20 ଦେଇଥିଲେ କି 24 ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଥର କଟିଯାଇଛି ଏହା ତ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯାଉଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ଫୋରମ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ବାଟ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୂଳରୁ ଆପଣ ବୁଥ ଲେଭେଲରୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିବେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ନାଁ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟା କେତେ ଥର ଯିବ କେତେ ଥର ହାରାସମେଣ୍ଟ ହବ ଆଜ୍ଞା ବୁଥ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏସଆଇଆର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଯାଇପାରିବେନି ଟିକେ ଅଟକେବି ଏସଆଇଆର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ମୁଦ୍ଦା ଯୋଉ ଯୁବ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ କାହାର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତିକି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ଶାସନ ଥିଲା ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜିକେ ବହି ପଢୁଥିଲୁ ଆମେ ମହାନଗର କହିଲେ କଲିକତାକୁ ବୁଝୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କଲିକତା ଲୋକ ଆସି ଓଡିଶାରେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଓଡିଶା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଫେରିବାଲା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠି ବେଙ୍ଗୋଲି ଲୋକ ଭରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନାହିଁ ଏକଥା ସତ କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ନାଇଁ ଆମର କୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି କି ଆମର କୋଉ ବେଙ୍ଗଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ କୁ ଆସନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ବେଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲ ଯୋଉଠି ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏକଥା ସମୟରେ ନମ୍ବର 3-4 ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ ବିଂ କନସିଡର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମର ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ କୁହାଉଥିଲା ଯାହା ବେଙ୍ଗଲ ଆଜି କାଲି ଯାହା ଭାରତ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଜି ବେଙ୍ଗଲ ଚିନ୍ତା କରେ ପରେ ଦେଶ ଚିନ୍ତା କରେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଏଡୁକେସନ ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଲୋନିଆଲ ସିଭିଲାଇଜେସନ ସେଠି ଥିଲା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ସେଠି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ପଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବହୁତ ପଛରେ କରନ୍ତି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଯଦି ଯିବେ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜି ମୋମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଙ୍ଗଲର ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାହା ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ କଲିକତା ସହରରୁ କ୍ୱାଇଟ୍ ଲିଭେବୁଲ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ନାହିଁ ଆପଣ ଫ୍ଲାଇଓଭର ହେଇକି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏବେ ଯାଇଥିଲେ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ ସତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କଲିକତାର ଚେହେରା କଲିକତା ହେଲା ପରେ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି କଲିକତା କୋଲକାତା ହେଲା ପରେ କି ହଉ ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ 2 ଟର୍ମ ରହିଲେଣି ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଟର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥରକ ଜିତିଲେ 2000 ଚତୁର୍ଥ ସେ ଆସିବେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ
କଲିକତା ସହର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକା ଦିନରେ କଲିକତା ସହରକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ଫ୍ଲାଇଓଭର ସିଟି। ହଁ ଫ୍ଲାଇଓଭର ସିଟି କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି ନା କଲିକତା ସହରରେ ସତରେ ଗଳି ଭିତର ଦେଇକିରି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଚାଲିକି ଯିବା କଷ୍ଟ। ଫ୍ଲାଇଓଭର ହେଇଗଲା ପରେ କଲିକତା ସହର ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଯାହା କହନ୍ତି ଏକଦମ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭିଡ ହଉଛି ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଟି ଭିତର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେଥିରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ବହୁତ ହେଇଛି। ଏକ ଦୁଇରେ ଶିଳ୍ପ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସିଲା ପରେ ସେ ତ ଖାଲି କଳି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ। ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଲାଣି। ହଁ ସେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଗଲାଣି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି, ମୋର ମନେ ଅଛି କଲିକତାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାଲା କହିଲି, ସେ କହିଲା ସାର୍ କୁଆଡେ ଯିବା? ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସହରର ତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲ ଯିବା ନା କୁଆଡେ? ମୁଁ ତୋର ଯିଆଡେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଚାଲ, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମତେ ନେଇକିରି ଗଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ଗାଁ ଗୁଡା ସବୁ ଘର ଗୁଡା ସବୁ ପୋଡିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। କହିଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ସିପିଏମ୍ ବାମପନ୍ଥୀ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଶାସନରେ ଥିଲେ ଏ ଜାଗା ଆକ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠୁ ଭଗେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ ପୋଡିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆକୁ ସେମିତି ରଖାଯାଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆକୁ ଦେଖେଇ ଭୋଟ ପାଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବେଳେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବଢିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣରେ ସେଇ ବାମପନ୍ଥୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ଏ ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କିଛି କମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ କେତେ ଗୁଡାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି। ଯଥା ସିଏ ଆଳୁ ପଠେଇଲେ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ସିଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପଠେଇଲେ ଆମ ଠାକୁର ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ? ଆପଣ ଆଳୁ ବିକିକିରି ପଇସା ପାଇବେ? ସତରେ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ ରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଅସଲ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖି ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି, ୱିମେନ୍ ଭୋଟର ଭିତରେ ଟିକେ ମେଜର ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ବିଜେପି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଯାଉଛି, ହଉଛି ସବୁ ନିର୍ବାଚନ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହିଲେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ମତ ପ୍ରତି ରହୁଛି, ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଭୋଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ଓକେ ସାର୍, ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ନିଜେ କୋଲକାତା ଭିଜିଟ ର ଆପଣ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫଳାଫଳକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜିତିବ, ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସେଠିକାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି କେବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ନା? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ରେ ଯିବା ଭିତରେ ଏସବୁ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେତିକି ଯାହା ପାରେ ପଚାରିଛି। ତାପରେ ବି ମୋର କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇପାରେ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ? ଦିଦିଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପି ର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ର ପ୍ରଭାବ ବଢିବ କି ନାହିଁ? ବିଜେପି ପୋଲାରାଇଜ ହେଇଯାଇଛି ନା ଇଲେକ୍ସନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, ଧ୍ରୁବୀକରଣ, ରାଜନୈତିକ ଧ୍ରୁବୀକରଣ, ମୁସଲିମ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଇଲେକ୍ସନ ହବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ପୋଲାରାଇଜ ଇଲେକ୍ସନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଦିଙ୍କ ଦବଦବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୋଟର ଧ୍ରୁବୀକରଣ କଥା, ଏସବୁ ଭିତରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଜନତା କାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି? ଦିଦିଙ୍କ ଦମ କେତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଜେପି ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢୁଛି? ବିଜେପିର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କି 2026 ନିର୍ବାଚନରେ? ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶତପଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। न्यूज रूम को आम सोशल मीडिया साइट यूट्यूब और फेसबुक रे लाइक करंतु, आम वीडियो को शेयर करंतु, आ गुरुत्वपूर्ण कथा हला चैनल को सब्सक्राइब करंतु, आ कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत निश्चित लिखंतु। रहुछि, नमस्कार।